Dear students, now I am taking final year financial accounting under at amalgamation and absorption of companies. We already studied the journal entries in the books of the old company. So we are given the example that A Limited is purchased by AB Limited. This is the old company. This is the formation of the new company. So in the last class we studied the journal entries in the books of A Limited, that is old companies. Now we can study how the journal entries should be passed in the books of the new company. So old company ಹೇಗೆ ಎಂಟ್ರೀಸ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡೋದು ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಕಲಿತಿದ್ದೇವೆ. ಈಗ ನ್ಯೂ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಎಂಟ್ರೀಸ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ನೋಡುವ. ಫಸ್ಟ್ ಎಂಟ್ರೀಸ್ ಫಾರ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ಡ್ಯೂ, ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಎಂಟ್ರಿ ಈಸ್ business purchase account data to liquidators of old company, liquidators, that is A Limited, liquidators of A Limited's account or liquidators of old company, that is you should write the name of the old company. So business purchase account data to liquidators of A Limited, that is old company limited, is the first journal entry. This is the total amount of purchase consideration due. So purchase consideration ಎಷ್ಟು ಡ್ಯೂ ಉಂಟಾ ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಎಂಟ್ರಿ ಪಾಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. So business purchase account data to liquidators of old companies account, liquidators of old companies account. This is the entry for purchase consideration due. Then for the discharge of purchase consideration, so here liquidators of A Limited, we have to pay them. So we have to write debit liquidators of A Limited account debtor. So now we are discharging or paying the purchase consideration. In the last class I told it may be discharged in cash, that is bank account, or through equity shares, So here liquidators of A Limited, we can take they are paid in cash, then we have to write to bank account, and if we pay equity shares to equity share capital account. So it is for the payment of or the discharge of purchase consideration. So liquidators account should be debited. Then how we are paying the or discharging the purchase consideration should be credited. ಈಗ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಸೆಕೆಂಡ್ ಎಂಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಲಿಕ್ವಿಡೇಟರ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನು ನೀವು ಅಪೋಸಿಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಡೆಬಿಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಮತ್ತೆ ಅವರಿಗೆ ಏನೆಲ್ಲ ನೀವು ಪೇಮೆಂಟ್ ಕೊಡ್ತೀರಾ ಅದನ್ನು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಕ್ಯಾಶ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಕ್ಯಾಶ್ ಆರ್ ಬ್ಯಾಂಕ್, ಮತ್ತೆ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಟು ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಂತ ಬರೀಬೇಕು. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಟು ಎಂಟ್ರೀಸ್ ಓವರ್. ದೆನ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪಾಸ್ ಥರ್ಡ್ ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ ಆರ್ ಟೇಕನ್ ಓವರ್ ಬೈ AB Limited. Therefore the entry is all assets account data, that is assets taken over account data to liabilities account, that is assets and liabilities taken over. For example, stock account data, debtors account data. So in case of old company we are writing the this one face value of the shares, but face value of the book value of the asset. Here the revised value, ಅಲ್ಲಿ ನೀವು A Limited ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡುವಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಬುಕ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ದ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟಲ್ಲಿ ಏನು ಉಂಟು ಅದನ್ನು ಮಾತ್ರ ತಗೊಳ್ತೀರಿ, ರಿಯಲೈಸೇಷನ್ ಕೊಡಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಬಟ್ ಅದು ನ್ಯೂ ಕಂಪನಿಗೆ ಬರುವಾಗ ಅದರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಚೇಂಜಸ್ ಆಗ್ತದೆ, ರಿಯಲೈಸೇಷನ್ ಆಗುವಾಗ ಅದರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತದೆ. ಅದರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಚೇಂಜ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರ್ತದೆ. ಅಸೆಟ್ನ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಚೇಂಜ್ ಆದರೆ ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ಡ್ ಆರ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ಡ್, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಇಫೆಕ್ಟ್ ಹಿಯರ್. ಆ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮತ್ತು ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಎಲ್ಲಿ ಇಫೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಇಫೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಟಾ ಟು ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ ಅಕೌಂಟ್. ದೆನ್ ಹಿಯರ್ ಟು business purchase account. So here we have to write business purchase account. Business purchases means it is the purchase consideration. So asset to liabilities to purchase consideration ಅಂತ ಬರೀಬೇಕು. Then if any balance is there, ಆಗ ನಿಮಗೆ asset ಇದ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬೇರೆ ಇರ್ತದೆ, liabilities ಇದ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಮತ್ತೆ purchase consideration ಎಲ್ಲ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆಗಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಬರ್ತದೆ. If the liability, this credit side is more, then the balance here is treated as goodwill. ಡೆಬಿಟ್ ಕಮ್ಮಿ ಇದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಗುಡ್ವಿಲ್ ಅಂತ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಿಂಗ್ ಫಿಗರ್ ಅಲ್ಲಿ. ಇಫ್ ಡೆಬಿಟ್ ಈಸ್ ಮೋರ್ ಅಂಡ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಈಸ್ ಲೆಸ್, then it is treated as
ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಸರ್ವ್. ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಮ್ಮಿ ಇದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಸರ್ವ್ ಅಂತ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಡೆಬಿಟಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಿಂಗ್ ಫಿಗರ್ ಇದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಗುಡ್ ವಿಲ್ ಅಂತ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಅಸೆಟ್ ಅನ್ನು ಗುಡ್ ವಿಲ್ ಅಂತ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಕಮ್ಮಿ ಇದೆ ಅದನ್ನು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಸರ್ವ್ ಅಂತ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಟಾ ಟು ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಟು ಬಿಸಿನೆಸ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಅಕೌಂಟ್. If there is any balancing figure in debit side, goodwill. In credit, then it is assumed that it is the capital reserve. So next, if any debenture is paid by the new company, our old company the debentures and your payment ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಗ debentures account data to bank account ಆಗ್ತದೆ. So cash goes out, amount goes out. When you are making the payment to the debenture holders, then debentures will goes out. The liability ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತದೆ debentures, so it is debited. Then cash goes out, so to bank account. That means debentures are paid by the new company. New company old company debentures ಅನ್ನು ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಗ debentures account data to bank account ಆಗ್ತದೆ. In another case is next entry is for the payment of liquidation expenses or realization expenses met by the new company. ಸೊ ನಿನ್ನೆ ಓಲ್ಡ್ ಕಂಪನಿಗೆ ಆಗುವಾಗ ರಿಯಲೈಸೇಷನ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೇಟಾ ಟು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಬರ್ತದೆ. ಅದ್ಯಾವುದು ಎ ಕಂಪನಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಅನ್ನು ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡಿದೆ. ಇಫ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಇಸ್ ಪೇಡ್ ಬೈ ದ ಎ ಬಿ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಕಂಪನಿ, ಇಫ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಇಸ್ ಪೇಡ್ ಬೈ ದ ನ್ಯೂ ಕಂಪನಿ, ದೆನ್ ದ ಎಂಟ್ರಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಗುಡ್ ವಿಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೇಟಾ ಟು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್. ಗುಡ್ ವಿಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೇಟಾ ಟು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್. ಒಂದು ವೇಳೆ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಅನ್ನು ನ್ಯೂ ಕಂಪನಿ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ಅದರ ಎಂಟ್ರಿ ಏನಾಗ್ತದೆ ಗುಡ್ ವಿಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೇಟಾ ಟು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಅದೇ ಓಲ್ಡ್ ಕಂಪನಿ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ರಿಯಲೈಸೇಷನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಅನ್ನು ಆಗ ನಿನ್ನೆ ನೋಡಿದೆ ನಾವು ರಿಯಲೈಸೇಷನ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೇಟಾ ಟು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂತ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಇಷ್ಟು ಜನರಲ್ ಎಂಟ್ರೀಸ್ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಸೊ ಜನರಲ್ ಎಂಟ್ರೀಸ್ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಗೆ ಈಸಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದೆ. ಅದರೊಟ್ಟಿಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಹೇಳಿಬಿಡ್ತೇನೆ. ಮತ್ತೆ ನಮಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಿಂದ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಅನ್ನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನಮಗೆ ರಿಯಲೈಸೇಷನ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅನ್ನು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇರ್ತದೆ. ರಿಯಲೈಸೇಷನ್ ಅಕೌಂಟ್. ಸೊ ರಿಯಲೈಸೇಷನ್ ಅಕೌಂಟ್ ಇದು ಇರುವಂಥದ್ದು ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಪ್ರಿಪೇರ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಬುಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಓಲ್ಡ್ ಕಂಪನೀಸ್ ಬುಕ್. ಓಲ್ಡ್ ಕಂಪನಿ ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಕೇಳುವುದಿಲ್ಲ. ಹಾಗೇನು ಕೇಳ್ತಾರೆ ಲೆಡ್ಜರ್ ಅಕೌಂಟ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಆಗ ಈಸಿಯಲ್ಲಿ ಬರೀಲಿಕ್ಕೆ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಟು ಅಸೆಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಟೇಕನ್ ಓವರ್ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ. ಅದೇ ಫಸ್ಟ್ ಎಂಟ್ರಿ ನೋಡಿ ರಿಯಲೈಸೇಷನ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೇಟಾ ಟು ಅಸೆಟ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂತ ಬರ್ತದೆ. ಬಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಲಿಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ ಟೇಕನ್ ಓವರ್ ಬರ್ತದೆ. ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ ಟೇಕನ್ ಓವರ್ ಬರ್ತದೆ. ದೆನ್ ಹಿಯರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಎ ಬಿ ಲಿಮಿಟೆಡ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್, that is new company's account. This is for the purchase consideration. Then here if realization expenses is paid, then to bank account ಬರ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ಹಿಯರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಏನಾದರೂ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆದರೆ ಈ ಸೈಡ್ ಬರ್ತದೆ, ಏನಾದರೂ ಲಾಸ್ ಆದರೆ ಈ ಸೈಡ್ಗೆ ಬರ್ತದೆ. ಮತ್ತೆ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ದ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಿಂಗ್ ಫಿಗರ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಟು ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್. ಈ ಸೈಡ್ಗೆ ಬರೋದು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಈ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಿಂಗ್ ಫಿಗರ್ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್, ಈ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಬಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಟು ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಿಂಗ್ ಫಿಗರ್ ಅಂತ ಬರ್ತದೆ. ಸೊ ಒಂದು ರಿಯಲೈಸೇಷನ್ ಅಕೌಂಟ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇರ್ತದೆ. ಅದೇ ಟೈಪ್ ನೀವು ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂತ ಸಹ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇರ್ತದೆ. ಒಂದು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಬಾಕಿ ಎಂಟ್ರಿಯನ್ನು ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಸೊ ರಿಯಲೈಸೇಷನ್ ಅಕೌಂಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದೆ. ಅದನ್ನು ಅಸೆಟ್ಸ್ ಈ ಸೈಡ್ಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಟೇಕನ್ ಓವರ್ ಮಾತ್ರ. ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ ಆಸ್ ಅ ಬುಕ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ತಗೊಳ್ಳಿಕ್ಕಿಲ್ಲ, ಯಾವ್ದು ತಗೊಳ್ಳಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಅದರ ರಿವೈಸ್ಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ತಗೊಳ್ಳಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ರಿವೈಸ್ಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಲ್ಲಿ ತಗೊಳ್ಬೇಕು. ನ್ಯೂ ಕಂಪನಿಯ ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ತಗೊಳ್ಬೇಕು. ಸೊ ನ್ಯೂ ಕಂಪನಿಯ ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ತಗೊಳ್ಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟೇಕ್ ಓನ್ಲಿ ದ book value of the assets and book value of the liabilities taken over. Then decide purchase consideration. ಇಷ್ಟು ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಜನರಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. See the first entry realization account entered to asset account. Second entry liabilities account entered to realization account. Then for purchase consideration due, that is AB Limited's account entered to realization account. For expenses, realization of expenses, realization account entered to bank account. Then for profit and loss transfer, realization account entered to shareholder. If here is the balance, then shareholders account entered to realization account. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ನಿಮಗೆ realization account ಹೇಳಿದ್ದು.
ರಿಯಲೈಸೇಷನ್ ಲೆಡ್ಜರ್ ಅಕೌಂಟ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಿ ಸ್ವಲ್ಪ ರಿಯಲೈಸೇಷನ್ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಬೈ ಹಾರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಿಲ್ಲ, ಸಾಧಾರಣ ಅಂದಾಜು ಸಿಗ್ತದೆ. ಅದರ ಬೇಸಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರಿಯನ್ನು ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ವಿತ್ ದಿಸ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಎಂಡ್ ದಿಸ್ ಕ್ಲಾಸ್. ಸೊ ಇನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದ practical aspect. Thank you.